آئیے شروع کرتے ہیں اس وقت کی اہم خبریں اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ۔ بیرسٹر اویسی نے کہا یوگی اور اکھلیش بھائی بھائی جو الگ ہو گئے۔ صدر مجلس نے کیا یو پی میں انتخابی ریلی سے خطاب۔ احمد آباد دھماکے 38 کو موت اور باقی 11 کو ملی عمر قید کی سزا۔ یو پی حکومت سی اے مخالف مظاہرین کی جائیدادوں کو واپس کرے، سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔ کرناٹک پولیس نے درج کی بعض طالبات کے خلاف ایف آئی آر۔ تلنگانہ میں ایس ایس سی طلبہ کو راحت، صرف 50% سوالات کے ہی دینے ہوں گے جوابات کی سہولت۔ اور کے ٹی آر نے دہرایا کسانوں کی بھلائی تلنگانہ حکومت کا ہے اہم مقصد۔ خبر تفصیل سے پیش کر رہے ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے آج یو پی کے مادھوگوڑ اسمبلی حلقے میں بھاگیہ داری پریورتن مورچہ کے امیدواروں کے حق میں مہم چلائی اور انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ یوگی اور اکھلیش دونوں بھائی بھائی ہیں جو الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایس پی اور بی جے پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ گجرات کے شہر احمد آباد میں 26 جولائی 2008 کو ہوئے سلسلہ وار بم دھماکوں کے معاملے میں ایک خصوصی عدالت نے جمعہ کو 49 ملزمان میں سے 38 کو سزائے موت اور باقی 11 کو عمر قید کی سزا سنائی۔ خصوصی جج اے آر پٹیل کی عدالت نے 8 فروری کو اس معاملے کے 79 میں سے 49 ملزمین کو مجرم قرار دیا تھا اور دیگر 28 کو بری کر دیا تھا۔ ایک دیگر ملزم کی سماعت کے دوران موت ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو اتر پردیش حکومت سے کہا ہے کہ وہ سی اے مخالف مظاہرین کی جائیدادوں کو واپس کرے جو اس نے 2019 میں سی اے کے خلاف احتجاج کے دوران پرتشدد واقعات کے بعد ضبط کر لی تھی۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت میں سپریم کورٹ کی 2 ججوں کی بینچ اتر پردیش کے خلاف پرویز عارف ٹیٹو سمیت کئی درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے۔ 2019 میں سی اے ایکٹ کے خلاف احتجاج کے دوران یو پی میں کئی مقامات پر تشدد ہوا تھا۔ اس میں سرکاری یا خانگی املاک کو جتنا بھی نقصان پہنچا اس کا معاوضہ مظاہرین سے لیا گیا تھا۔ یو پی حکومت نے 274 افراد کو نوٹس جاری کی تھی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی تھی یا ان سے رقم لی تھی۔ راجستھان کے سیکھر علاقے میں آج صبح کے ابتدائی ساعتوں میں زلزلے محسوس کیے گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلہ صبح 8:11 پر پیش آیا جس کی شدت 3.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز سیکر ضلع کا دیو گڑھ رہا اور یہ زمین سے 5 کلومیٹر نیچے آیا۔ زلزلے کے باعث گھروں کے دروازوں اور بند دکانوں کے شٹروں سے چند سیکنڈ تک لرزتے رہے۔ زلزلے کے باعث لوگ گھروں سے نکل آئے تاہم کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کرناٹک پولیس نے جمعہ کو ضلع تمکور میں کچھ طالبات کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ الزام ہے کہ ضلع تمکور میں 15 سے 20 طالبات نے گزشتہ 2 دنوں میں حجاب پہن کر امتناعی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بعد سٹی پولیس نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تمکور کے امپریس کالج کے پرنسپل نے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ طالبات کا کہنا ہے کہ انہیں حجاب پہن کر کلاس میں داخل ہونے دیا جائے تاہم ایف آئی آر میں کسی کا نام بتایا نہیں گیا ہے۔ حجاب امریکی سپر ماڈل بیلا حدید نے عوامی مقامات پر حجاب پر پابندی عائد کرنے پر ہندوستان اور کئی دیگر ممالک پر تنقید کی ہے۔
बेला ने कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी लगाने का जिक्र करते हुए इसे मुस्लिम खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक करार दिया। इस दौरान बेला ने कई ममालिक में अवामी मकामात पर पाबंदी के खिलाफ अहम आलमी खबरों की तस्वीर भी पोस्ट की। बेला ने इंस्टाग्राम पर कहा, मैं फ्रांस, हिंदुस्तान, क्यूबिक, बेल्जियम और दुनिया के दीगर ममालिक जो अलग अलग शक्ल में मुस्लिम खवातीन के साथ मुख्तलिफ तरीकों से इम्तियाजी सलूक करते हैं, उनसे अपने फैसलों पर नज़रसानी करने की अपील करती हूँ। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत हुई। इस मौके पर रियासती हुकूमत के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने हाईकोर्ट के सामने हाजिर होते हुए हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस मुकदमे में हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हिजाब का रिवाज इस्लाम के एक ज़रूरी मजहबी तरीक़ेकार के तहत नहीं आता। रियासत इस मसले का फैसला करने के लिए इसे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ देती है। ये रियासत का इख्तियार करदा मौक़िफ़ है, हम मुदाखलत नहीं करना चाहते। दोस्त की शादी में शिरकत के बाद हैदराबाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 3 तलबा हलाक हो गए। यह हादसा रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल जिला में पेश आया। करण उमाई, सुरेशा, अरविंद और रेणुका अपने दोस्त की शादी में शिरकत के बाद कार में वापस हो रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। महलूक तलबा का ताल्लुक नलगुंडा जिला से बताया गया है। वो हैदराबाद के हॉस्टल में मुकीम थे। एसएससी सालाना इम्तिहान 2022 में शिरकत करने वाले तेलंगाना के तलबा को एक बड़ी राहत मिली है। उन्हें मुख्तलिफ सेक्शंस में सिर्फ 50% सवालात के ही जवाब देने की सहूलत रहेगी। 50 सवालात में थ्योरी के सेक्शन के लिए ही ये सहूलत रहेगी, जबकि ऑब्जेक्टिव के तमाम जवाब देने होंगे। महकमा स्कूली तालीम ने इस सिलसिले में ये फैसला किया है। बहैसियत मजमूई जारिया साल 10वीं जमात के इम्तिहानात के 50% सवालात के ही जवाब देने होंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर दस्तयाब कराए गए हैं। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने यादा किया है कि किसानों की बहबूद रियासती हुकूमत का अहम मकसद है, जिसने किसान तबके के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेशतर इक़दामात पर अमल आवरी की है। केटीआर ने कहा कि हुकूमत ने हर 5000 एकड़ अराजी के लिए एक क्लस्टर की तकमील अमल में लाई है, ताकि किसान बरादरी में बेदारी पैदा की जाए और वो उन फसलों की काश्त करें जिनकी बाजारों में काफ़ी तलब है। केटीआर ने बिदन्नापल्ली में रैतु वेदिका का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर क्लस्टर में रैतु वेदिका की इमारत की तामीर के अलावा हर क्लस्टर के लिए एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर का तकर्रुर किया गया है। निजामाबाद शहर से वाबस्ता मारूफ बॉक्सिंग चैंपियन निखत जर्रीन बल्गारिया के शहर में मुनक़िदा 73वें इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिंदुस्तानी बॉक्सिंग टीम 17 रुकनी में मुंतखब हुई हैं। 18 फरवरी ता 28 फरवरी के दौरान बल्गारिया में मुनक़िद होने वाले बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग मुकाबलों में शिरकत के लिए निखत जरीन कल रात रवाना हुई हैं और वो इन मुकाबलों में 52 किलो वजन के ज़मरे में हिस्सा लेंगी। 70वें बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जो बल्गारिया में 2019 में मुनक़िद हुआ था, निखत जर्रीन ने हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल जीता था। इस मरतबा भी निखत के शानदार मुजाहरे और मेडल के लिए मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जानिब से नेक ख्वाहिशात वाबस्ता की गई हैं। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।